जय जगन्नाथ। जुक्त दुई छात्र छात्री मानंकु आदरर छात्र छात्री मानंकु हृदय स्वागतम स्नेहाशीष ज्ञापन करुच्ची। तुमर यी वार्षिक परीक्षा शुभमय हो सफल हो भगवान श्री जगन्नाथ पादपद्म निवेदन करुच्ची। बेस्ट ऑफ लक। तेरे पिला माने परीक्षा पाई खूब कम समय रे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न को केमती लिखा मु तुमको केतोटी शैली केतोटी टेक्निक दूची। से टेक्निक तुम्हें मानव देख परीक्षा रे तुम्हें आराम से बसिक 100 ରୁ 120 शब्द भितर लॉन्ग क्वेश्चन लिखिपार। ठीक अच्छे। प्रथम पद्यर ना हूँ बड़पण। कवि परिचय पाई आम पाचे 1.5 नंबर, वर्णना पाई पाचे 3 नंबर एवं मंतव्य पाई पाइबा अधे नंबर। ओके एतक मन रहा। प्रथम कोटेशन जीवा सहज कोटेशन रे दूची। आधुनिक जुगस्रष्टा कविवर राधानाथ राय तांक अमर लेखनी निसृत व्यंग विद्रूप कटाक्षमूलक काव्यटी होची दरबार। आलोच्य बड़पण कविताटी दरबार आनीत। प्रसंग अनुसारे कवि प्रथमे अनुभव करिचंती बारवाटी दुर्गरे आयोजित महामहोपाध्याय उपाधि प्रदान करिया पाई पठाणी सामंतक उद्देश्य। मात्र उक्त सभारे सामंत राजा मानकर गडजात राजा मानकर जो असार अहमिका व्यर्थ अहंकार को सह्य करि पारि नाहंती। सेठारे जीवनर प्रकृत दृष्टि धार्मिक तत्व बा जीवन दर्शन को अनुभव करैचंती कविता माध्यम रे। एतिकी रखिकी तापर कौन करिवो ना विश्वर प्रथमार्ध को जीव। प्रथम अर्धरे कौन होईची कविंक भाषा रे जोटी तुमको कष्ट लगे कविंक भाषा रे कहीकि तुम जानिथिबा 2 मार्किया 1 मार्किया जोड़ीदेव। कविंक भाषा रे पूर्व कलिंगर गौरव को बिकी भांगी विशाल प्रतिष्ठा को चुरमार करी ब्रिटिशर पदलेहन करुथुबा कदर्ज चरित्रर शोषक आधुनिक राजा मानंकु कवि पूर्व वंशधरर गजपति मानंकर महान कार्यकलाप को मन पकाई। ये मर्मरे एतिकी शुणिया मात्र वीडियो तुम्हें अनुभव करिया पड़िबो जे कौन मन पकेले। अतीत उत्कल गजपति माने वर्णी शिक्षा परि ऊर्ध्वगामी थिले। आधुनिक राजा माने चरित्रहीन अतएव से जलधारा परि अधोगामी माने निम्नगामी। ए दिरा तुलना जमिति हला सेमिति तांकर चरित्र गला परे तांको कार्यकलाप की तुलना होईची ना। प्राचीन उत्कल स्वामी माने परिवार परि राज्य को मणुथिले, प्रजा मानक हृदय को वात्सल्य प्रेम डोरी रे बांधिथिले। मात्र आधुनिक राजा माने इंग्रेज मानकर सर्वशोषी नीति को आपणैछंती। शोषण अत्याचार आदि तांको जीवनर धर्म होईची। प्रजा मानकर धन बोहिबा आज गंताघर सर्वस्व होईची। एपरी जो नेगेटिव कथा गुड़िक वर्णना है कवितार मुझे संक्षेप भिडियो कह चाहूँगी। तेणु मुझे सब केवल तुमको मन पकई दूँ पिला माने। तेणु जहाँ जहाँ से कार्यकलाप जमी आम कहीपर जे गृहपालित पशु मैंने मुठाए कुंडा पाइले नहीं, तंडी अरक्षित असहाय गरीब निसहाय लोक मैंने मुठाए खुद खाया पाइले नहीं। तामाने एठारे शोषण अत्याचार सीमा केते उत्कट थिला। पुणी से सहायता प्रदान करुथुबा कांड ज्ञानहीन कुष्ठ हुंडा माने जो मान कवि निंदा करिसंती, जो माने मारणास्त्र व्यवसायी गोलाबारुद जोगाउथिले एवं प्रजा मानंकु संगीन मुनरे भयभीत कराउथिले। ये जो आचरण गुड़िक एठी तुम लिखिब। एठी लिखि सारा पर कौन करवा मुख्य जिनस कौन रहिबो ना लॉन्ग क्वेश्चन मझे निहाती 2 थर पद्य जोड़ब। ये तुम इंप्रेशन भल रखियो मार्क पाई। कौन पद्य जोड़बा जे आधुनिक शोषणमुखी राजा मानंकु धार्मिक चेतावनी देवा पाई जीवनर अपूर्व तत्व को बा धार्मिक तत्व को मन पकाई। विश्वविजय आलेक्जेंडर महावाणी देइचंती समग्र विश्वर शासक मानक उद्देश्य। जेबे तांकर पिंडरू प्राण छाड़ी चली जीवो सबको कोकेरे काढ़ी नेला बेले 2 पास को 2 हाथ लंबाई दे श्मशान घाट को नहीं जीवे। जहाँ देखी लोक जानिबे जे विपुल संपत्तिर अधीश्वर विश्वविजय आलेक्जेंडर
ଆସିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତଏବ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ହେବା, ସେବା ଏବଂ ଉଦାର ହୃଦୟବାନ ହେବା। ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ। ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ପାଖରେ କାଳର ବଜ୍ରଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବଡ଼ପଣ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗତି ଦିଏ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗତି ଦିଏ, ଯାହା ମର୍ମରେ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏହି ବଡ଼ପଣ ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧୁନି, ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବ ଏବଂ ଆଉ ରଖିବ ଧର୍ମ ଏକାସିନା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ମୁଁ କବିତା ଏଠି ଗାଉନି, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ କେବଳ ଠାରିଦେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ କବିତା ସମର୍ପଣ କରିବ। ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚତର ହେଉ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ଧର୍ମରେ ମନକୁ ଏକତା ନ କଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ମନ୍ତବ୍ୟଟି ରଖିବ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ବାସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଖାଯାଇଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଗଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ବିରହ ବ୍ୟଥା, ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ସହଜରେ କେମିତି ଲେଖିବ ପ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତମ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ବାବୁମାନେ, ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କୌଣସି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତା'ର ନକ୍ସା କେମିତି ବନେଇ ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ଏଠି ଟିକିନିଖି ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, କେବଳ ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଜରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା, କବି ପରିଚୟ ପାଇଁ ପାଇବ 1.5 ନମ୍ବର, ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ 3 ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶେଷରେ ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଇବ ଅଧେ ନମ୍ବର, ସମୁଦାୟ 5 ନମ୍ବର। ତେବେ ଆକୁ 3 ଭାଗ କରିଦେବା। କବିତାରେ ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ରଖିବା। ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1923-24 ମସିହାରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ସହଜ ଭାଷାରେ କହୁଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ମହାନାୟକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ 1923 ଓ 24ରେ କାରାବଦ୍ଧ ଥିଲେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ, ଏମିତି ବି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ବୁଝିଲା ଭଳି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅମର ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ କାରା କବିତାରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ବହି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ସମାବେଶ ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟି ଏଠି ଯୋଡ଼ିଦେବ, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବ ଯେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାକୁ ଯିବା। ବସନ୍ତକାଳୀନ ସୁନେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା, କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଉତ୍କଳମଣି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ୍ବଳରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ। ତାଙ୍କର ସୁନେଲି କନକ କିରଣ ରୂପକ ହସ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରେମିକା ଆଡ଼କୁ। ରବିଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖାମାନ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ସଙ୍ଗୀତର ବିରହ କାକଳି। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରେମର ଅମୃତରେ ବିରହର ବିଷ କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ମିଶି ରହିଛି। ବୋଧହୁଏ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଖକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଧାତା ପଦ୍ମ ପାଦରେ ମାନେ ସରଜୁ ଚରଣରେ ସାପଟି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ବିରହର ଦୁଃଖକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଧୀର ଧୀର ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଛି ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରବିଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଗୀର। କହୁଛନ୍ତି ଧନୀ କାତର ହୁଅନା, ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତୁମରି କୋଳକୁ ଫେରିଯିବି। ତେବେ ଏହାପରେ ପାରାଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସିପାହୀ ଯମଦୂତ ପରି, ଜେଲର ସିପାହୀକୁ ଯମଦୂତ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜର କର୍ମୀ
ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯେଉଁ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି କବି ପ୍ରାଣ, ତାହା ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରେମିକାଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା, ଅସ୍ତାଚଳ ସିଂହାସନରେ ବସି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିବା ରବିଙ୍କର ବିଦାୟ ଉତ୍ସବରେ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ତୁମେ ଏଠି ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଯେପରି ଅନୁଗତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ସୁନେଲି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ, ଆଦର ଜ୍ଞାପନ କରେ ସମ୍ରାଟ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗିରିର ଶିଖର ଏବଂ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଉପରିଭାଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପ୍ରଭାବରେ ଝଟୁଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ସୁନେଲି କିରଣ ପଡ଼ି ଝଟକି ଉଠୁଥିଲା। କବି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରି ଏବଂ ବୃକ୍ଷମାନେ ସତେଅବା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେ ସୁନେଲି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବ। ପଦ୍ମଚରଣରେ ଅହି ଜଡ଼ିତ ଏଇଟିକୁ କବିତା ଆକାରରେ ରଖିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ, ବହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମାନବ ଜୀବନର ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଓତଃପ୍ରୋତଃ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚିତ କାରା କବିତାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି, ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ତୁମେ ପଦ ଯୋଡ଼ିକି କବିତାକୁ ଶେଷ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା ରଖୁଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିଲେ ସହଜରେ ଆମେ ମାର୍କ ମାନେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇବା, ଲେଖିବାକୁ ସହଜ ହେବ, ବିଷୟଟି ଆମେ ମନେ ରଖିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଓକେ, ତାଙ୍କ ରଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଏକାଦଶ ସର୍ଗରୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ମହାସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଯେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଯେ ମହାସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା ରାମ ହୃଦୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସୀତା ବା ଜାନକୀ ବା ବୈଦେହୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲେଖିଦେବ ଏଠି। ତାଙ୍କୁ ପୁରାଣରେ ମହିୟସୀ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭଳି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଦୋଳନକୁ ଅତି ସରଳ ସାବଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣି ରଖ ପିଲାମାନେ, ରୀତିଯୁଗୀୟ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ କ୍ଲିଷ୍ଟତା ଥିଲା, ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପଦ ସଂଯୋଜନା, ତାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଭଳି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ପାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ମହାସତୀ ସୀତା। ସମ୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀରାମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବା ରାଜସ୍ୱୀ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ପତ୍ନୀ ବିନା ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଚାରଟି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଦୋଳନ କରିଛି ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀରାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତା ହୋଇନାହାନ୍ତି ସୀତା, ବରଞ୍ଚ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପତିବ୍ରତା ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଶରଣ ବତ୍ସଳ କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖଗିରିର ବଜ୍ର ସଦୃଶ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ହାତୀକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କୁଶ ସଦୃଶ। ଦୂରରେ କାନ୍ତାରରେ ରହି ପତିବ୍ରତା ସୀତା ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମନର କଥାଟିକୁ 4ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। କେମିତି? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ସୀତାପତି ଶ୍ରୀରାମ କ୍ଷମବସ୍ତ୍ର, ଧନ, ରତ୍ନ, ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟା ପତ୍ନୀ ବା ନବପ୍ରଣୟିନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି
ପ୍ରଜା ସମୁଦାୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ତେବେ ସୀତା ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠାରେ, ଏଇଠି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ପିଲାମାନେ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଦ୍ୱିତୀୟା ପତ୍ନୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛି ସେତିକି ମୋତେ ବତାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁ ତୀର୍ଥ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ କଲି ବୋଲି ମନେ କରିବି, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଦାନର ଫଳ ପାଇଲି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବି। ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅପ୍ରମିତ ପ୍ରେମ, ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଏବଂ ମହାସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏହାପରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଠାରେ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣ କଲେ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ଆସେ, ତେବେ ନବପ୍ରଣୟନର ମୁଖ ଦେଖି ସେ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବେ ଏବଂ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ପିତା କୋଳ ଆରୋହଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅବୋଧ ଏଭଳି କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଛି ଲୁହରେ, ପତ୍ରଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ ସୀତା କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେହି କ୍ରନ୍ଦନର ହେତୁ ରାମାୟଣର ଶ୍ରବଣରେ ବୃକ୍ଷଲତା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି। ଗଛରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କବି ଏଠାରେ ଗଛମାନଙ୍କର ଲୁହ ବୋଲି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ କବି କଲମରେ ସୀତାଙ୍କର ମାନସିକ ଦୋଳନ ତଥା ପତିବ୍ରତା ଗୁଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୋଳନ ପତିବ୍ରତା ଗୁଣ ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି। ମୁଁ ସହଜରେ ତୁମକୁ କେବଳ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ନହେଲେ ତ ଏହାକୁ ଅଳଙ୍କାର ବିନ୍ୟାସ କଲେ ତ ଅତି ଚମତ୍କାର ହେବ। ମୁଁ ସେସବୁ ଚାହୁଁନି ପ୍ରବଚନ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସହଜ ହେବ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।